بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو میں نے جو نسخہ بیان کیا، کچھ دوستوں کے کمنٹس آئے، یہ کتنی دیر میں پارا سمبل فار کے ساتھ حل ہوگا، کتنی دیر لگے، کتنے دن لگیں گے۔ بھائی میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جب سمبل فار اور پارا آپس میں مل جائیں گے وہی معیار ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اسے کام لینا چاہیں گے تو نسخہ نہیں بنے گا، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ ان سست لوگوں کے لیے اسی نسخے کی ایک دوسری ترکیب جو ہے مجھے آسان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اجزاء وہی ہے، میں پھر دوبارہ وہ اجزاء آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اجزاء وہی ہیں لیکن تھوڑا سا ترکیب میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس نسخے میں تو سمبل فار کو آپ نے قائم نہیں کرنا تھا، لیکن جو آج ترکیب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں آپ نے سمبل فار کو قائم کرنا ہے، مدبر کرنا ہے۔ یعنی روح، نفس اور جسم، جب یہ چیزیں آپ لے کر آئیں گے تو اس میں پارا روح ہے، سمبل فار نفس ہے، اور چاندی جو ہے وہ جسم ہے۔ اب اصول یہ ہے کہ نفس، روح اور جسم میں سے آپ صرف نفس کو قائم کریں گے، نفس کو مدبر کریں گے، باقی ویسے ہی استعمال کریں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ 1 تولہ پارا مصفہ لیں گے، وہی غف کپڑے میں سے چھان لیں گے اسے، اور سمبل فار کو قائم کر لیں گے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ سمبل فار کو کس داب میں قائم کرنا ہے، کس طرح سے قائم کرنا ہے۔ بھائی اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو ان میں سمبل فار کو قائم کرنے کا سب سے اچھا بہترین طریقہ ہے، جس میں میں نے لکھا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ یہ تانبے کو سفید کرتا ہے، وہ والا نسخہ، یعنی کہ پٹھ کنڈے والا، پٹھ کنڈے کے نمک میں جو سمبل فار پھولتا ہے۔ آپ نے اتنی تیز آگ نہیں دینی کہ وہ چرخ آ جائے، آپ نے آگ ذرا آہستہ رکھنی ہے تاکہ وہ آہستہ آگ میں پھول جائے۔ جو پھول جائے گا وہی کام کا ہے۔ اگر اس کے دوران کوئی ڈلی اس میں سے نہ پھولے، کوئی حصہ اس کا نہ پھولا ہوا ہو، تو اس میں سے جو پھولا ہوا حصہ وہ لے لینا ہے آپ نے، جو نہیں پھولا اس کو دوبارہ رکھ دیں گے، اس میں وہ پھول جائے گا۔ یعنی اسے وہاں آپ نے پھلانا ہے، یہ ہے اس کا معیار۔ وہ پٹھ کنڈے کے نمک میں پھولا ہوا سمبل فار وہ بھی 1 تولہ، اور برادہ چاندی وہ بھی 1 تولہ۔ تینوں کو ملا کر آپ پہلے الگ الگ بری کریں گے، پھر ملا لیں گے، ملا کر ان کو کھرل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب کھرل کس میں کریں گے؟ اگر تو آپ نے وہ نشادر جو کہ میں نے تھوم کے پانی میں بتایا تھا وہ تیار کیا ہوا ہے تو سب سے بیسٹ وہی ہے، سب سے اچھا وہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ چند قطرے ملاتے رہیں گے، کھرل کرتے رہیں گے اور تشویہ دیتے رہیں گے۔ ہلکا جا یعنی وہ نیچے کسی کڑاہی میں یا توے پر ریت بچھا کر اس کے اوپر لا کر کھرل کو اور اس کو تشویہ دے لیں گے اور اس میں پھر دوبارہ کھرل کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے، ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، جب تک وہ معیار آپ حاصل نہیں کریں گے کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ قانون ہے۔ اگر آپ اس چیز کا معیار حاصل کر لیں گے تو اگلا سٹیپ جائیں گے، اگلے سٹیپ پر جائیں گے۔ اگر آپ نے وہی معیار حاصل نہیں کیا، پہلا معیار آپ نے پورا نہیں کیا، تو اگلے سٹیپ پر جائیں گے تو نقصان میں رہیں گے۔ جو محنت کرنی ہے اس پہلے سٹیپ پر پڑیں، اس کو مکمل کریں اور اس کے بعد دوسرے سٹیپ پر جائیں۔ آپ نے ان چیزوں کو اگر وہ نہیں بنایا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے، تو پھر آپ کریں گے کوار گندل کا پانی لے لیں گے،
यानी कुआर गंदल का, जो उसके बीच में वो सफेद सा वो गुद्दा सा होता है, वो ले लेंगे, उसमें खर्ल करेंगे। और म्यार क्या होगा इसका? इसका म्यार ये होगा कि आप इसको किसी तांबे या चांदी के पतरी पर रखकर आग में रखेंगे, और जब ये पिघल कर गवास होने लगे तो ये उसका मुकम्मल म्यार हासिल हो गया। बात समझ में आई? एक दफा फिर बयान कर दूं। पारा 10 ग्राम, सम्मेलफार पुठ कंडे के नमक में बना हुआ 10 ग्राम, और ब्रौदा चांदी 10 ग्राम। इन तीनों को आप इकट्ठा करके खरल करेंगे, और या वो लहसुन वाला निशादर उसके साथ खरल करेंगे, या आप इसे कुआर गंदल से भी खरल कर सकते हैं। अगर आपके पास निशादर का हवाई तेल होगा तो उसके साथ भी आप इसे खरल कर सकते हैं। और करना क्या है, आपने इसको खरल करते जाना है, चेक करते जाना है, खरल करते जाना है, चेक करते जाना है। जब ये उस चांदी के पतरे या तांबे के पतरे पर रवा होने लगे, पिघल कर उसे फैलने लगे, तो आपका म्यार हासिल हो गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको खरल करो और 4 किलो की आग दो। आग का वजन याद रखना है कि आपने 4 किलो की गिल हिकमत करने के बाद आग देनी है, वो भी तस्वीया होगा। और इसमें पारे का वजन कम होगा, आपने इसका वजन करना है और उसमें पारा दोबारा शामिल करना है। फिर खरल करेंगे, फिर आग देंगे 4 किलो की, 4 सेर की। उसके बाद फिर जितना पारा कम हुआ होगा उतना पारा फिर शामिल कर लेंगे और उसे खरल करते जाएंगे। जब वो वजन बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर वजन कम होना है तो पारे का ही होना है, पारे नहीं उड़ना है बीच में से, वो आपने पारा इजाफा करते रहना है। और जब उसका वजन बराबर हो जाएगा तो उस वक्त ये आपका नुस्खा मुकम्मल हो जाएगा। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तांबे पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें चांदी जो है वो बार बार खरल होने के साथ कुश्ता हो जाएगी। पारा रूह है और सम्मेलफार नफ्स है। ये सारे मिलकर रूह, नफ्स और जिसे मिलकर जिंदगी को दावत देंगे और जिंदगी वजूद में आ जाएगी और आपका मुकद्दर जाग जाएगा। आपके सब वो गिले दूर हो जाएंगे जो आप ये कहते हैं कि दुनिया में कोई शख्स नहीं बताता। वो मैंने एक कहावत आपके सामने रखी थी ना, होबते अदोब किसे कागजो न पाई ते कीमिया दी बूटी किसे पुट न वखाई। मैं आपके सामने खोल खोल कर बयान कर रहा हूं, लेकिन मेरी भी लिमिट्स हैं। मैं जो कुछ जानता हूं वो ही बयान करूंगा, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि हीरा को कुश्ता करने का नुस्खा बताइए। मैं साफ कहता हूं, मैं हीरे को कुश्ता करना नहीं जानता। हीरे के किसी अमल को मैंने कभी नहीं किया, ना उसका मुझे इल्म है। सुनी सुनाई बातें और होती हैं, उनको इल्म नहीं कहा जाता। इल्म वो होता है जो आपके तजर्बे में हो और जिसकी आप गवाही दे सकें। अगर आप उसकी गवाही नहीं दे सकते तो वो इल्म नहीं है। इल्म तजर्बे के बाद हासिल होता है, पहले मालूमत होती है। एक बिखरा हुआ आपके पास नॉलेज होता है, बिखरी हुई मालूमत होती हैं। जब आप अमल करते हैं तो वो एक तरतीब में आ जाती हैं, और उसके बाद जब उस तरतीब में आती है तो फिर वो इल्म बन जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने कोशिश करके इसका तमाम जो चीजें हैं, तमाम रुख जो है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मेरा ख्याल है अब इसमें कोई पूछने वाली बात बाकी नहीं रही होगी, मेरे ख्याल में। लेकिन अगर आपको लगे कि कुछ पूछने वाली चीजें बाकी रह गई है तो प्लीज मुझसे पूछने से पहले वीडियो को
एक दो दफा गौर से देख लिया करें तो इंशाअल्लाह वो चीजें आपकी वहीं पर हल हो जाया करेंगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बात, कल वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि हड़ताल वर्किया के जो नुस्खे बयान किए जाते हैं क्या वो सही हैं, और हड़ताल वर्किया से एक काम लेने का राज क्या है। हर हड़ताल वर्किया काम नहीं करती, ये बात याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों, ये बात याद रखिए। हर चीज में राज होते हैं, हर कदम पर राज होते हैं। अगर ये ऐसा ही आसान मसला होता तो बहुत से अमल आपको मिल जाते, लेकिन ये आग में बाग लगाने वाला काम है, आग में बाग। मज़ीद सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे और हमें सच्चों में से शुमार करे, हमें सच बोलने की तौफीक दे, क्योंकि तौफीक उसी से मिलती है। अगर वो तौफीक देगा तो हम सच बोलेंगे, सच पर कायम रहेंगे और सच को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। आमीन। अल्लाह हाफिज।